Good morning, one and all. Today we are going to learn about other important concepts of JavaScript. JavaScript date objects we are going to learn today. In last class we discussed about different types of data types, what you are using in JavaScript and what are the variables and what are the scope of the variables, and also we discussed about naming rules of variables, functions, elements of functions like function definition, function call and function return. Okay, and also function parameters. Okay, now. Okay, this is a written statement already we saw along with examples. Okay, already and also we discussed about the JavaScript DOM model. Acronym of DOM is a document object model, and also what is the importance of this DOM model, and what are the objects of in this, and what are the types of DOM model, and which type of models we are using, the legacy DOM and the W3C DOM and the IE4 DOM. And also we discussed, we saw this graphical picture of DOM hierarchy, window, document, form, buttons along with their individual elements. Okay, now we are going to discuss about this is also very important concept in JavaScript, that is called as JavaScript date and objects. JavaScript date and objects. Okay, JavaScript date objects are obviously used to track time. You can date objects, what is the main use of this date object? To track the time. Okay, now that time in the form of milliseconds, seconds and minutes and hourly based. Okay, now that is like we have to track the time. Okay, now that is the main use of this date object. You might be thinking, away some, I can make a clock. Please don't limit yourself to just building a clock. You can use the date for so much, such as seasons, updates, etc. Okay, na sessions and updates, etc. Okay, na. So suppose we want to make a clock అనుకున్నట్లయితే, I can make a clock అని మనం ఇండివిజువల్గా అనుకున్నట్లయితే, ప్లీజ్ డోంట్ లిమిట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు జస్ట్ బిల్డింగ్ ఏ క్లాక్. ఓకేనా, దానివల్ల మనకేమి లిమిట్స్ అనేవి యువర్ సెల్ఫ్ మనమేం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు టు బిల్డ్ ఏ క్లాక్. ఓకేనా, యూ కెన్ యూజ్ డేట్ ఫర్ మచ్ సచ్ యాజ్ సెషన్స్ అండ్ అప్డేట్స్. ఓకేనా, బట్ మన క్లాక్ని బిల్డ్ చేస్తున్నామంటే జస్ట్ మాన్యువల్గా బిల్డ్ చేయడం తప్పిస్తే, ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద యూనివర్సల్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా, బట్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకేనా, ఎలా చేస్తాం మరి క్లాక్ని మనం చేయాలి అంటే ఆన్ పేపర్ కానీ లేకపోతే ఆన్ థర్మోకోల్ ఇలా చేస్తుంటాం జనరల్గా. దాన్ని ఒక సెషన్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి కదా క్లాక్ని, అండ్ ఆల్సో అప్డేట్స్ అకార్డింగ్ టు దట్ అప్డేట్స్. Okay, na. So that is what JavaScript date object importance here. Okay, now mainly we have to remember these JavaScript objects are obviously used for track time, track the time. Okay, the day next. So the date object. So what exactly the date object? You have to define here. The date object is used to work with date and times. Okay, na. So the which date that is and what is the time. Okay, when you are going to see the డెలివరీ సిస్టమ్, సో అమెజాన్ డెలివరీ చేస్తూ ఉంటారు కదా మనకి ఐటమ్స్, గూడ్స్ ఆర్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి. సో మనం ఏం డెలివరీ టైం, డేట్ అండ్ టైం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ లేకపోతే ఆర్డర్ డేట్ అండ్ టైం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా, సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎన్ ఆర్డర్, ఓకేనా, వెన్ దే ఆర్ డెలివరింగ్ dispatcher that product, they can mention the date and time, na. So that is we have to remember the date object used to work with the date and time. You have to include the point. The date object obviously used for track the time అన్నాం కదా, ఆ పాయింట్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద డేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు వర్క్ విత్ dates and times. You can create an instance of the date object with a new keyword. ఓకేనా, సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే మనము జావాలో నేర్చుకున్నాం ఇన్స్టాన్సెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మనం క్లాస్లో డిఫైన్ చేసేటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని, లేకపోతే క్లాస్లో ఇనిషియలైజేషన్ చేసి ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ ఉండేటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని ఏమంటామా, ఇన్స్టాన్సెస్ అంటాము కదా.
ఆ ఇన్స్టాన్సెస్ని మనం డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయలేం కదా. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే వాటిని త్రూ ఆబ్జెక్ట్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ కదా, త్రూ త్రూ కన్స్ట్రక్టర్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్తో మనము ఆ వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేయాలి. ఇన్స్టాన్సెస్ అంటే వేరియబుల్స్, క్లాస్లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్, వాటిని డైరెక్ట్గా మనం యాక్సెస్ చేయలేము. అందుకని వాటికి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్. In the Java we have to recall that. So how to create an object with the help of constructor. So what is the syntax? Class name object name equal to new class name kada. That is like this. Here also we want to create a data instances of the data object. ఒక డేటా ఆబ్జెక్ట్ కి ఇన్స్టాన్సెస్ ని వేరియబుల్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే సో వీఆర్ యూజింగ్ ద న్యూ కీవర్డ్. అక్కడ కూడా మనం ఏం యూజ్ చేసాం జావాలో? న్యూ క్లాస్ నేమ్ అన్నాం కదా. అలా ఈక్వల్ క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాము. దట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్స్ టు యాక్సెస్ ద ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ క్లాస్. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం డేట్ యొక్క ఇన్స్టాన్సెస్ని మనము క్రియేట్ చేసుకోవాలి. డేట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇన్స్టాన్సెస్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద న్యూ కీవర్డ్. న్యూ కీవర్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీన్ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ కదా. సో NEW మనం యూజ్ చేస్తాం, అప్పర్ కేస్ యూజ్ చేయలేదు కదా, మన లోవర్ కేస్ లెటర్స్ అంటే స్మాల్ లెటర్స్లోనే ఉండాలి ఆ న్యూ కీవర్డ్. ద to store the current date in the variable called my date. ఓకేనా, ఏదో ఒక మై డేట్ అనేటువంటి వేరియబుల్లో ఆ కరెంట్ డేట్ని మనము స్టోర్ చేస్తాము. ఓకేనా, అంటే మై డేట్ అనేది కూడా దట్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్. ఎలా వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇస్తాము, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనం చూసాము. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎన్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ అండర్ స్కోర్. సో దిస్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ అండర్ స్కోర్. మై అండర్ స్కోర్ డేట్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ డేటా వేరియబుల్ నేమ్. ఓకేనా, టు స్టోర్ ద కరెంట్ డేట్ in a variable called my date. Okay na. So here we have to see the syntax. We will easily understood. Okay na. So syntax where ఇక్కడ వేరియబుల్ ని మనం డిక్లేర్ చేయడానికి ఇక్కడ కంపల్సరీ మనం ఏ డేటా ఏ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తున్నామో వేర్, అది మనం ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లోనే చూసాము. ఓకే, వేర్ ఓకేనా మై డేట్ ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్. ఓకేనా, మై డేట్ అనేది ఏంటి? మై డేట్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, లేకపోతే వేరియబుల్ డేట్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్ కాల్డ్ మై డేట్ ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ కెన్. ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ అనేది కాదు, మన క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వట్లేదు జనరల్గా. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ హియర్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్. వేర్ ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ keyword, the compulsory we have to use in JavaScript to define the variable. The keyword is here var, var, var my date, my underscore date. ఓకేనా, టు స్టోర్ ద కరెంట్ డేట్ కదా. ఒక కరెంట్ డేట్ని మనం స్టోర్ చేయడానికి ఎందులో స్టోర్ చేస్తాము? వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాము. ఆ వేరియబుల్ని మై డేట్ అని మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాము, ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్. ఇంకా ఈ న్యూ డేట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మనకి? ఆ డేట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇన్స్టాన్సెస్ని మనము క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఈ న్యూ డేట్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్ ఫర్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, సో వేర్ my underscore date equal to new date. Okay, after creating an instance of an object you can access all the methods of the object from the my date variable. So with the help of this my date variable, అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? వేర్ వేరియబుల్ నేమ్ అని కదా అర్థము. సో వాట్ ఈస్ దిస్? వేర్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్. దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్? మై డేట్ కదా. సో ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ద ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ద మెథడ్స్. ఒకసారి మనము ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇన్స్టాన్స్ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు, ఇన్స్టాన్సెస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు త్రూ దట్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ద మెథడ్స్ కదా. దట్ ఈస్ యాజ్ యూజువల్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద మై డేట్ వేరియబుల్. సో మనం ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెథడ్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాము? త్రూ దిస్ మై డేట్ వేరియబుల్. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్. For example, you want to return the date from 1 to 31 of a date object. ఇక్కడ డేట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనం 1 to 31 అంటే 1 నుంచి 31 వరకు ఏదో ఒక డేట్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి, రిటర్న్ చేసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే యూ షుడ్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ సింటాక్స్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫాలోయింగ్ సింటాక్స్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ మై డేట్ డాట్ గెట్ డేట్. ఓకేనా,
సో మనం డేట్ని రిటర్న్ గెట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, రిటర్న్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము. దానికి మెథడ్ ఏంటి? గెట్ డేట్ అనే మెథడ్స్ని, అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మై డేట్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టాన్స్ వర్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ద డేట్ ఆబ్జెక్ట్. సో త్రూ దస్ వీ కెన్ యాక్సెస్. మనం జావాలో కూడా నేర్చుకున్నాం కదా, మనం ఎలా రాస్తాం? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్, లేదా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. ఓకేనా, మెథడ్స్ని ఎలా కాల్ చేస్తాము? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. ఓకేనా, లేకపోతే వేరియబుల్స్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్. సో లైక్ దిస్ హియర్ ఆల్సో. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్? మై అండర్ స్కోర్ డేట్ కదా. సో మై అండర్ స్కోర్ డేట్ డాట్ గెట్ డేట్ మెథడ్. సో ద డాట్ ఈజ్ ఎ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్. ద డాట్ ఈజ్ ఎ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్. ఈ గెట్ డేట్లో ఉన్నటువంటి త్రూ దిస్ మెథడ్ మై డేట్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాల్యూని మనము గెట్ చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇలా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి మనకి డేట్ ఆబ్జెక్ట్కి. ఓకేనా, లైక్ దిస్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద డేట్ ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్? వేర్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ టు గెట్ ద పర్టికులర్ డేట్? ఓకేనా, with the help of methods my date, my underscore date, that is a variable name, dot get method. Okay, that is the thing we have here, we are using. Okay, get method. Next, here we can see you can also write date inside the parenthesis of the date, but like this. ఓకేనా, సో మనం ఈ డేట్ని ఇన్సైడ్ ద పెరాంథసిస్లో కూడా మనం రాయొచ్చు. ఓకేనా, ఈ న్యూ డేట్ అనేటువంటి ఈ మెథడ్లో సో మనం ఏమని రాయొచ్చు? ఇది మనకు అర్థమవుతుంది కదా, దిస్ ఈజ్ అ మెథడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దిస్. ఓకేనా, ఈ న్యూ డేట్ అనేది ఇందులో మనం ఏమి రాయలేదు అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ నో పారామీటర్స్ అని. ఓకేనా, సో వీ కెన్ వీ కాంట్ ప్రాసెస్ ఎనీ పారామీటర్స్. అంటే మనం మెథడ్స్ అనేవి మన పారామీటర్స్ని పాస్ చేయించుకునే ఉంటాయి, పాసింగ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఆల్సో అంటే వాటిని అంటాం నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాము, లేదు విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాము. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, బట్ హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. సో ద డేట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లైక్ ఇలా కూడా మనము ఇక్కడ ఇన్సైడ్ మనము ఆ పారామీటర్స్ని రాయొచ్చు. ఓకేనా, డేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి జనరల్గా? మంత్, ఇయర్, ఓకేనా, టైం అనుకోండి మిల్లీ సెకండ్స్, సెకండ్స్, అవర్స్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మంత్, డేట్, ఇయర్, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. సో ఇలా మంత్ అండ్ డేట్ రెండు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. మంత్, డేట్, ఇయర్, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. సో ఇలా కూడా మనము డేట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. లేదా న్యూ డేట్ అనేది మనకి ఈ ఫార్మాట్లో రావాలి, మంత్, డేట్, ఇయర్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ యూనివర్స్. అది కూడా మనం మంత్, డేట్, ఇయర్, లేకపోతే ఇయర్, డేట్, మంత్, లైక్ ఇలా. ఓకేనా, లేకపోతే న్యూ డేట్, ఇయర్, మంత్, డేట్, అవర్, మినిట్స్, సెకండ్, ఈ ఫార్మాట్ అయినా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. న్యూ డేట్, ఇయర్, మంత్, డేట్, లైక్ దిస్ ఆల్సో వీ కెన్. అండ్ న్యూ డేట్, మిల్లీ సెకండ్స్. ఓకేనా, ఇలా మిల్లీ సెకండ్స్లో కూడా వీ వాంట్ టు గెట్. సో దీస్ ఆర్ ద we are using different types of parameters of date object. Okay na, so these are different types of parameters like in this format. So you have to remember this is a very useful to you. Okay, this is how you can create a date object for each of the ways above. Okay na, so మనం ప్రతి దానికి ఇక్కడ మనం ఏదైతే మనం మెన్షన్ చేసామో ఈ యొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి పారామీటర్స్ని గెట్ చేయడానికి అనేది, ఈ ప్రతి దానికి ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాము. ఒక మంత్ అన్నాము అక్టోబర్, డేట్ 12, ఇయర్ సో దిస్ ఇయర్ 2021 అనుకోండి. ఓకేనా, అవర్ 13 అంటే 1 o'clock అయినట్టు అకార్డింగ్ టు 24 hours. 1 అనుకున్న 14 minutes. ఇంకా సెకండ్స్ అనేవి 0. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫస్ట్ వన్, so you want to get this, so you have to create a dot object for the following way. So according to this also we can create. Okay, now this is the format. According to format you have to mention. Okay, now new date. Okay, now compulsory we have to write. So ఎలా మనం గెట్ చేస్తాము ఆ వాల్యూస్ని? సో ఎలా గెట్ చేస్తామని చెప్పాము, దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు గెట్. సో వేర్ మై డేట్ ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్. సో వేర్ my date equal to new date. So in this we can write this thing. Okay, entire the thing is same, but here we can write the values of that particular each and every objects
పారాంథసిస్. ఓకేనా? సో హియర్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ మనం అసైన్ చేస్తున్నాము, దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాము, మై అండర్ స్కోర్ డేట్ అనేటువంటి వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాము. దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ న్యూ డేట్. దిస్ ఈజ్ అసైన్ టు ద my variable, my underscore date variable. Okay, that is the meaning of it. Like this we can create a date object for each of the above. Okay, next, where my date equal to new date. Okay, a month October, date 12/1988, like this. ఇది మన మీరు ఈ టైం మన కరెంట్ డేట్ వేసుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మై వేర్ మై అండర్ స్కోర్ డేట్ అంటే ఓకేనా వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ కదా ఇయర్. జస్ట్ సింపుల్గా ఇక్కడ 4 అని ఇచ్చారు, 4 వైస్ ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటమ్మా? సో కంప్లీట్ ఇయర్ ఇవ్వడం అన్నమాట. ఇక్కడ 2 వైసే ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి? వాళ్ళకి లాస్ట్ ఓకేనా 2021 అని, ఇప్పుడు 2021 కదా, జస్ట్ 21 అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం. ఓకేనా? ఇక్కడ 1988 జస్ట్ YY మీన్స్ వాట్ 88 అని దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. 09 దట్ ఈస్ మంత్, సెప్టెంబర్ మంత్. ఓకేనా? డేట్ 12. ఓకేనా? 13 means 1 o'clock 14 seconds, 14 minutes 0 seconds. ఓకేనా? like this also we can mention, and here also we can mention like this date simply. ఓకేనా? along with year last two digits, month, date only. ఓకేనా? and where my date underscore date equal to new date in milliseconds. ఓకేనా? సో ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంటాయో 500 మిల్లీ సెకండ్స్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్సల్యూట్గా వీ రోట్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ parameters so of date objects, we can mention the things when we want to access them, when we want to assign these all those things to the particular variables. We have to write like this. ఎందుకు వేరియబుల్కి అసైన్ చేయాలి అంటే, సో ఆ వేరియబుల్ త్రూ ద వేరియబుల్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద మెథడ్స్ కాబట్టి. Okay, I hope all you understood. We have to remember these syntaxes automatically we have to get. Okay, the most common date methods are, సో మనం ఎక్కువగా యూస్ చేసే డేట్ మెథడ్స్ ఏంటి? మనం ఆల్రెడీ గెట్ మెథడ్ చూసాం కదా. సో గెట్ మెథడ్ మై అండర్ స్కోర్ డేట్ ఈక్వల్ టు గెట్ మెథడ్. డేట్ మై అండర్ స్కోర్ డేట్ డాట్ గెట్ మెథడ్ అలా యూస్ చేసి మనం డేట్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ methods. Okay, so here we are having the most commonly used JavaScript date methods. So what are those? First you can list out them. Date method, get date, get day, get month, get full year, get hours, get minutes, get seconds. ఓకేనా? జనరల్గా మనకి డేట్కి యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయో, జనరల్గా డేట్ యొక్క థింగ్స్ ఏముంటాయో వాటికి రిలేటెడే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా. సో వాటన్నిటిని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటేనే అర్థం ఏంటి? గెట్. ఓకేనా? ఇక పుట్ అనేం లేదు ఇక్కడ, జస్ట్ గెట్. సో ఇనీషియల్లీ డేట్ మెథడ్. ఓకేనా? డేట్ని మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటే డేట్ మెథడ్. సో గెట్ డేట్, గెట్ డే, అది ఏ డే, గెట్ మంత్, గెట్ ఫుల్ ఇయర్. అంటే ఫుల్ ఇయర్ మీన్స్ వాట్ 2021 అని రావడం. ఓకేనా? గెట్ ఫుల్ ఇయర్, గెట్ అవర్స్, ఓకే, ఓన్లీ అవర్స్, గెట్ మినిట్స్, ఓన్లీ మినిట్స్, గెట్ సెకండ్స్. ఓకే, లైక్ దిస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ date methods we can access. ఓకేనా? సో explanation among them. Date method returns a date object. డేట్ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ డేట్ మెథడ్ అనేది. గెట్ డేట్ మెథడ్ రిటర్న్స్ ద డేట్ ఆఫ్ ద date object. It returns the date of the date object from 31 to 31 in the example lo chusam kada get date ki. Okay na, we want to return the date of a date object. Next, get day. Okay na, so returns the day of a date object from 0 to 6. 0 is Sunday, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. 0 to 6 లేకపోతే 1 to 7 ఇలా ఏమైనా మనము న్యూమరికల్ నెంబర్స్కి ఆ యొక్క డేని మనం అసైన్ చేసినట్లయితే, సో మనం ఏ డేనైతే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ డేని మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో గెట్ డే, సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్? ఇట్ రిటర్న్స్ ద డే ఆఫ్ ఏ డేట్ ఆబ్జెక్ట్. డేట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేని మాత్రమే మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫ్రమ్ 0 to 6 మనం వాడుకోవచ్చు వాటిని. 0 ఈజ్ సండే, సో 1 ఈజ్ మండే,
అప్ టు లాస్ట్. అంటే ఏంటి 6 ఈజ్ ద సాటర్డే అని అర్థం. ఓకేనా, అలా మనం ప్రతిదాన్ని అసైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఓకేనా, నెక్స్ట్ గెట్ మంత్ రిటర్న్స్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏ డేట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆ యొక్క మంత్ని మనము ఆ యొక్క మంత్ని, అది ఏ మంత్, సెప్టెంబర్ మంతా, అక్టోబర్ మంతా, ఆ మంత్ అనేది మనం గెట్ చేసుకోవాలి అంటే వీ నీడ్ టు యూస్ గెట్ మంత్ మెథడ్. ఓకేనా, సో లైక్ ఫ్రమ్ 0 to 11, ఎందుకు 12 months ఉంటాయి కాబట్టి. అక్కడేమో వీక్ డే వచ్చేసి 7 ఉంటాయి కాబట్టి 0 to 6 అన్నారు. ఇక్కడ 12 ఉంటాయి కాబట్టి 0 to 11 వరకు మన న్యూమరికల్ నెంబర్స్ని వాడొచ్చు. 0 ఈజ్ అసైన్ టు జనవరి ఈజ్ అసైన్ టు 0 అండ్ ఫిబ్రవరి టు 1 అండ్ ఎక్సెట్రా అప్ టు లాస్ట్ 11 ఈజ్ ద డిసెంబర్ అని అర్థం. 11 ఈక్వల్ టు డిసెంబర్. లైక్ దిస్ వీ కెన్ అసైన్ టు గెట్ మంత్. ఓకేనా, ఇట్ రిటర్న్స్ ద get full year. Okay, get full year returns the year of the date object, returns the date object. Okay na, for 4 digits full year అంటే అదే కదా 2021 అనేది మనకి రిటర్న్ అవుతుంది. ఫుల్ ఇయర్ ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ గెట్ ఫుల్ ఇయర్ మెథడ్. నెక్స్ట్ గెట్ అవర్స్ ఆఫ్ ద డేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ రిటర్న్స్ ద మినిట్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా, అవర్స్. ఓకేనా, అవర్స్ ఆఫ్ ద డేస్ అండ్ అవర్స్ అంటే మనకి 24 కదా, అంటే 0 to 23. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మినిట్స్ అంటే ఫ్రమ్ 0 to 29. ఓకేనా, సెకండ్స్ మీన్స్ వాట్, 0 to 59. ఇట్ రిటర్న్స్ ద సెకండ్స్ ఆఫ్ ద డేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ 0 to 59. సో అకార్డింగ్ టు దట్ క్రైటీరియా, సో ఇట్ విల్ బి రిటర్న్స్ ద పర్టికులర్ objects, date objects. Okay na, so that is these are the most commonly used date methods in the JavaScript. Date method, get date, get day, get month, get full year method, get hours method, get minutes method, get seconds method. ఈ మెథడ్స్ అనేవి మనం కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎలా రాస్తాము అనేది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి డేట్ వచ్చేసి జస్ట్ డేట్ మెథడే కాబట్టి జస్ట్ ఇట్ రిటర్న్ ద డేట్ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేయడమే కాబట్టి ఇది క్యాపిటల్లో పెట్టారు. స్మాల్ పెట్టిన మనకి యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. బట్ ఈ మెథడ్స్ రాసినప్పుడు అదర్ మెథడ్స్ గెట్ అనేది ఆల్వేస్ బి ఇన్ స్మాల్ కేస్. ఓకేనా, డి అనేది మాత్రం క్యాపిటల్. మనం జావాలో నేర్చుకున్నాం మెథడ్ నేమ్స్ ఎలా ఇస్తున్నాము అనేది. ఓకేనా, సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం ఫాలో అవుతాము. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ సినారియో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్. హియర్ వీ కెన్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్. రిటర్న్స్ టుడేస్ డేట్ ఇంక్లూడింగ్ డేట్, మంత్ అండ్ ఇయర్. అంటే ఈరోజు డేట్ని మనము ఇంక్లూడ్ చేసి వీ వాంట్ టు రిటర్న్స్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు డేట్, మంత్, ఇయర్. Note that the get month method returns 0 in January, 1 in February, etc. So add 1 to the get month method to display the correct date. మనకి ఈ రోజు డేట్ కరెక్ట్ డేట్ రావాలి అనుకున్నట్టయితే సో మంత్స్ అనేవి 0 to 11 వరకు యూస్ చేస్తున్నాం కదా నంబర్స్ అనేవి. సో మనం జనవరి అనేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మంత్, మనకు జనవరికి మనకు ఫిబ్రవరి రావాలనుకోండి, జనవరి 0కి అసైన్ చేస్తే ఫిబ్రవరి దేనికి అసైన్ చేస్తాము, 1కి అసైన్ చేస్తాము. అలా మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ వాల్యూస్ని అలా అసైన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ వీ కెన్, అకార్డింగ్ టు దట్, సో ద గెట్ మెథడ్ టు డిస్ప్లే ద కరెక్ట్ డేట్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్ హియర్. ఓకేనా, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఓపెన్ ట్యాగ్, HTML ఓపెన్ ట్యాగ్. సో ఇక్కడ మనం టైటిల్ ఏమి ఇవ్వలేదు, డైరెక్ట్ వీ విల్ గో ఫర్ బాడీ. హియర్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ రాసాము. ఓకేనా, వేర్ డి, ఇక్కడ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోయినామా. సో స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ రాయాలి వేర్ డి అనేది ఏంటి, వేరియబుల్ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ డి. ఇక్కడ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి, ఇక్కడ రాసుకోండి వేర్ స్పేస్ ఇచ్చి డి ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్ మెథడ్, సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్, ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను మర్చిపోయినట్టున్నాను, ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. సో నేనేమి డాక్యుమెంట్ని గెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దేన్ని గెట్ డేట్ని నేను గెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మరి గెట్ చేయాలంటే నేను ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాను, వేరియబుల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్, డి డాట్ గెట్ డేట్. సో ఈ మెథడ్ ద్వారా ఐ విల్ డాక్యుమెంట్ రైట్. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ రాశాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఐ వాంట్ యాక్సెస్ ఇట్, సింప్లీ ఐ నీడ్ టు
రైట్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డాట్ ఆపరేటర్ కదా, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. ఓకేనా, ఈ డాట్ ఆపరేటర్ని ఇన్సైడ్ డబుల్ కోట్స్ రాయాలి. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ గెట్ మంత్, గెట్ డేట్ మెథడ్ని మనం యాక్సెస్ చేసాము. గెట్ మంత్ మెథడ్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే దానికి ఏం యూజ్ చేయాలి, +1 +1 ఫర్ ఫిబ్రవరి అని చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్, ఓకే దాన్ని కూడా మనం యాక్సెస్ చేసాము. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ డి డాట్ గెట్ ఫుల్ ఇయర్, డి డాట్ గెట్ ఫుల్ ఇయర్. ఓకేనా, ఇక్కడ మన డేట్ని రిటర్న్ చేసుకుంటున్నాము, మంత్ని రిటర్న్ చేసుకుంటున్నాము, ఫుల్ ఇయర్ని రిటర్న్ చేసుకుంటున్నాము. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు గెట్ ఇట్. ఓకేనా, సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ రైట్. ఫస్ట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకేనా, వేరియబుల్. సో త్రూ దట్ వేరియబుల్ వీ కెన్ యాక్సెస్ కదా. సో దట్ ఈజ్ వేర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కంప్లీట్ చేయండి, ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్. సో హియర్ ఐ విల్ గెట్ ద గెట్ డేట్, దెన్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ డాట్ ఓన్లీ మీన్స్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ పర్టికులర్ గెట్ డేట్ మెథడ్. సో ఇలా మనం రాయాల్సి కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ ఐ కెన్ రైట్ ద గెట్ మంత్. ఓకేనా, ఆ మంత్ ఏది 0 to 11 ఉంటాయి కాబట్టి ఆ 0 to 11లో మీరు ఏదైనా ఇక్కడ నెంబర్ యూస్ చేస్తే అకార్డింగ్ టు దట్ విల్ ప్రింట్. సో నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్, నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ డి డాట్ గెట్ ఫుల్ ఇయర్. సో we will get the full year like 2021. So I want to close my script, I want to close the body tag, I close the HTML tag. Okay na, so this program I executed in my system, so I got this output. Okay na, నేను ఆ రోజు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ద 25th మా 25th. ఓకేనా, సో 1 అకార్డింగ్ టు ద 2021. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ సో నేను ఇక్కడ 1 అని యూస్ చేశాను అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి, 1 అంటే ఫిబ్రవరి మంత్ అని కదా అర్థము. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ అలా వచ్చింది. నేను ఇక్కడ 4 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, మే మంత్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. బట్ ఆ కరెంట్ డేట్ నాకు డిస్ప్లే అయింది 25th దట్ డే, ఇయర్ వచ్చేసి 2021. సో ఓకే, మంత్ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు వాట్ ఐఎమ్ గివెన్ హియర్. So that will be print according to 0 to 11 numbers. So that is the output I got. Okay, next time. So time is also very important kada, date and time ne manamu access cheyadaniki ee date object ni use chestam ani cheppam kada. So return the current local time including hours, minutes and seconds. To return the GMT time use get UTC hours, get UTC minutes. అంటే మనకి జనరల్ టైం అనేది మనం గెట్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ యూజ్ ద గెట్ యూటీసీ అవర్స్ అండ్ గెట్ యూటీసీ మినిట్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ టైం అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది, అవర్స్, మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్ లాగా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో జనరల్గా అందరూ జనరల్గా యూజ్ చేసే ఫార్మాట్ మనకు రావాలి అంటే ఈ 2 ఫార్మాట్స్ మనం మేజర్గా యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఆల్సో సమ్ అదర్స్ అని కూడా చెప్తున్నాము. సో హియర్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఓపెన్ HTML ట్యాగ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. సో ఐ రౌట్ ద స్క్రిప్ట్ హియర్. నేను ప్రోగ్రామ్లో రాశాను బట్ ఇవి ఇట్లా వచ్చేసింది ఏంటో. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా అమ్మా వేర్ డి ఈక్వల్ టు అనేది ఇక్కడ రావాలి మనకి, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ న్యూ డేట్ ముందర రావాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఐ స్టార్ట్ మై స్క్రిప్ట్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ టైప్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకేనా, లైక్ దిస్ వీ కెన్ రైట్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ లైన్ ద వేర్ డి ఈక్వల్ టు అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో రావాలి, ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్ మెథడ్, న్యూ డేట్ మెథడ్. ఇది కూడా డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో రావాలి. ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టండి, నెక్స్ట్ లైన్లో వచ్చేస్తుంది డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ మెథడ్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ డి డాట్ గెట్ అవర్స్. ఓకేనా, అవర్స్. సో అవర్స్ మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము, డాట్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా జావాలో మనం అక్కడ ఇచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఇక్కడ దాన్ని మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అనే మెథడ్లో ఇక్కడ మనం ఆ యొక్క డాట్ ఆపరేటర్ని మళ్ళీ అగైన్ వీ కెన్ యాక్సెస్ అనమాట. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ గెట్ డాట్ డి డాట్ గెట్ మినిట్స్ +1. మినిట్స్ అనేవి 0 to 59 కదా, అందుకని +1 అని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అగైన్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ గెట్ సెకండ్స్. సెకండ్స్ కూడా 0 to 59 అనుకున్నాము. సో అలా ఇక్కడ ఏమైనా సెకండ్స్ కావాలన్నా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా సింపుల్గా రాసేయచ్చు. కానీ స్క్రిప్ట్ we can close the script, close the body, close the HTML tag. So this is a simple program. Okay, hours, minutes, seconds we can access through the particular new date method. Okay, like this I will get. Okay na, so that is a
అవర్స్ వచ్చేసి 21. 21 అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ? నేను 9:00 అప్పుడు ఈవినింగ్ నైట్ 9:00 అప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను నా సిస్టమ్‌లో. అందుకని అలా వచ్చిందనమాట. 14 సెకండ్స్ అండ్ 51 40 14 మినిట్స్ అండ్ 51 సెకండ్స్. ఓకేనా? సో, టైం వచ్చేసి 9:00 ఈవినింగ్. నాది 24 అవర్స్ ఉంటుంది. నా నా సిస్టమ్‌లో టైంని నేను అలా షెడ్యూల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి 21 మీన్స్ నైట్ 9 PM అని అర్థం అక్కడ. ఇక్కడ వచ్చేసి 11 మినిట్స్ సమ్ ఉంది. నెక్స్ట్ 55 సెకండ్స్. సో, నేను ఏ టైంలో అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ నా సిస్టమ్‌లో ఎగ్జిక్యూట్ చేశానో ఆ టైం నాకు ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. కరెంట్ అవర్స్, కరెంట్ మినిట్స్ అండ్ కరెంట్ సెకండ్స్. ఓకే. లైక్ దిస్ ఐ గాట్ ద అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ సెట్ డేట్ని సెట్ చేయడం. సో, ఎలా సెట్ చేస్తాము డేట్ని? సో, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డేట్ మాత్రమే. వేరియబుల్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్. ఇక్కడ మై డేట్ అనేది మై_డేట్ అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనం సింటాక్స్లో చెప్పుకున్నాము అంటేనా, మై_డేట్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్. ఓకేనా? అది ఎలా అయినా మనం ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో, ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్లో ఒక్కొక్కలాగా మనం వేరియబుల్ నేమ్స్ యూస్ చేస్తాం అకార్డింగ్ టు ప్రోగ్రామ్. ఇది డేట్ కాబట్టి ఇది అకార్డింగ్ టు దట్ హియర్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ డి. ఓకేనా? ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్. ఇక్కడ సెమీకోలన్స్ ఏమి ఉండవు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే. నెక్స్ట్ డి డాట్ సెట్ ఫుల్ ఇయర్. ఆ డేట్కి మనం ఏం సెట్ చేస్తున్నాము? ఫుల్ ఇయర్ని సెట్ చేస్తున్నాము. సో, ఆ ఫుల్ ఇయర్ ఏంటి? ఇది అకార్డింగ్ టు 2021 అని ఇవ్వండి. ఓకే. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. ఆ ఫుల్ ఇయర్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము? యాక్సెస్ చేస్తున్నాము. సో, దిస్ అ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. సో, వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్. వీ విల్ గెట్ ద ఫుల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎ డేట్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ 2021. It will be print. Next, UTC time. The get UTC date method returns the universal coordinated time. UTC time means universal coordinated time, which is the time set by the world time standard. ఓకేనా? అదే చెప్పాను కదా, యూటీసీ టైం అంటే యూనివర్స్లో అందరూ యూస్ చేసే స్టాండర్డ్ అది. ఓకేనా? వీ వాంట్ టు గెట్ దిస్, వీ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? సో, దిస్ ఈస్ కెన్ స్టార్ట్ దిస్. వీ కెన్ స్టార్ట్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకేనా? వేర్ డి ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్. So, we want to get that d dot get UTC hours. Okay, d dot get UTC hours. Okay, and then we can write the access that. Then d dot get UTC minutes, d dot get UTC సెకండ్స్. ఇలా మనము మినిట్స్కి +1 యాడ్ చేసాము. ఇలా ప్రతిదాన్ని మనం చేసుకుంటూ వచ్చి ప్రతిదాన్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటూ వస్తే సరిపోతుంది. దట్ అకార్డింగ్ టు దట్ వీ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ టు ద పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. అకార్డింగ్ టు నేను ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే టయానికి అది యూటీసీ టైం అనేది అవర్స్, సెకండ్స్, మినిట్స్ ఎలా అయితే తీసుకుంటుందో యూటీసీ ఫార్మాట్లో, దట్ ఫార్మాట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ మై సిస్టమ్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు మై ప్రోగ్రామ్. ఓకే, you have to execute in your systems. You will also get the outputs. Display week date display చేయాలంటే చెప్పాము కదా, సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే ఇలా ప్లస్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ సండేని మనము సండే మాత్రమే రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని అసైన్ టు 0కి అసైన్ చేయాలి. మండే అయితే 1కి అసైన్ చేయాలి. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అలా అసైన్ చేసి మీరు ఒక వీక్ డేనే మీరు గెట్ చేయాలంటే, ఇవి ఎరేలో ఎందుకు పెట్టాము అంటే న్యూ డేట్ అనుకుంటా, న్యూ ఎరే ఎందుకు పెట్టామంటే ఇది ఇస్ 7 దాకా ఉంటాయి మనకి వీక్ డేస్ అనేవి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇండెక్సింగ్. ఇట్ విల్ ఫాలో ద ఇండెక్సింగ్ కదా, దట్స్ వై వీ కెన్ టేక్ న్యూ డేట్ అనుకుంటా న్యూ ఎరే అని మెన్షన్ చేసాము. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వీ విల్ గెట్ టుడే ఈజ్ వీక్ డే, డి డాట్ గెట్ డే. ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం గెట్ చేస్తాము. ఓకేనా? లైక్ దిస్ వీ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. We want to display the weekday. Next, JavaScript regular expressions. Okay na? So this is another important concept. Up to here we can see the date object, importance of date object, and what is the syntax of date object, how to get the date objects with the help of get date object methods. We are having so many types of methods. Okay, now we can discuss about JavaScript regular expressions. JavaScript regular expressions. Already we know the awareness of regular expressions. Okay, so the JavaScript regexp అంటే అర్థం ఏంటమా? రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని షార్ట్ కట్లో ఏమంటాము? regexp. ఓకేనా?
JavaScript regular expressions will save a lot of time when you see when you are searching and replacing a set characters in a string. ఓకేనా మనం ఒక స్ట్రింగ్ లో ఏముంటాయి మనకి స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కదా అంటే సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఒక సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని మనము రీప్లేస్ చేయాలి అన్నా ఓకేనా సెర్చ్ చేయాలన్నా ఓకేనా యూ వాంట్ టు సెర్చ్ or we want to replace the set of characters, so we are using these regular expressions. With the help of these regular expressions we can save the lot of time. So that is the main use of regular expression. The regular expression is actually an object. It is an object. Regular expressions are common in many languages to shift through string values. Okay na, ప్రతి కామన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో వాడతారు ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని. వై బికాస్ దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఓకేనా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వీ కెన్ షిఫ్ట్ త్రూ ద స్ట్రింగ్ వాల్యూస్. కానీ స్ట్రింగ్ మనం ఆ యొక్క స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ని మనం షిఫ్ట్ అవ్వడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ రెగ్యులర్ expressions. Why? Because these are the objects. So next, the regular expression is used to find something inside a string as in some form of validation. Okay na, so ఈ యొక్క రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి దే ఆర్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద ఇన్సైడ్ ద స్ట్రింగ్. కానీ స్ట్రింగ్ లోపల మనం ఏదైనా వ్యాలిడేషన్ చేయడానికి అంటే ఏదైనా కరెక్టా కాదా అని మనం వ్యాలిడేషన్ చేయడానికి దిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి మనకి యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్, సో ఇన్ జనరల్ అది జనరల్గా వాట్ ఈజ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పుకోవడానికి. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ expression. You have to see here. A regular expression is a sequence of characters that forms a such format. Okay, now that is a sequence of characters that forms a such pattern. Pattern అంటే ఒక స్టైల్ కదా. సో next, when you search for data in a text, you can use this search pattern to describe what you are searching for. ఓకే, మనం దేని గురించి సెర్చ్ చేస్తున్నాము అనేది ఒక టెక్స్ట్లో మనం ఏదైనా ఒక వర్డ్ గురించి కానీ లేకపోతే ఒక ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ గురించి కానీ మనం సెర్చ్ చేస్తున్నాము అనుకున్నట్లయితే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఏ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కెన్ బి ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఏ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ ప్యాటర్న్. అది సింగిల్ క్యారెక్టర్ అయినా అయి ఉండాలి లేకపోతే కాంప్లికేటెడ్ ప్యాటర్న్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ అయినా అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ సింగిల్ ఉన్నా దట్ ఈస్ ఎ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్నా దట్ ఈస్ ఎ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, అండ్ అదర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్న దట్ ఈస్ ఎ regular expression. Regular expressions can be used to perform all types of text search and text replace operations with the help of this. అంటే ఈ టెక్స్టే కదమ్మా, ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ అంటేనే ఏంటి, వర్డ్ చెప్పాలి అంటే మనకు స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్డ్. వర్డ్ అంటే ఏంటి, కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు మన నేమ్ ఉంది, దట్ ఈజ్ ఏ స్ట్రింగ్. ఓకేనా, సో లైక్ అంటే లేకపోతే సెంటెన్స్ ఉంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద వెబ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్ అన్నాము. కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెంటెన్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పారాగ్రాఫ్. కలెక్షన్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ అనే పేజ్ కదా, అంటే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్, టెక్స్టేగా. ఆ టెక్స్ట్ని మనం ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి మనం వ్యాలిడేషన్ చేసుకోవడానికి ఆ టెక్స్ట్ని లేకపోతే మనకు కావాల్సిన దాన్ని మనము సెర్చ్ చేసుకోవడానికి దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యాటర్న్. ఇది ఒక స్టైల్ అనుకోండి. ప్యాటర్న్ అంటే స్టైల్. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యాటర్న్ టు search the sequence of characters. That is the way. The regular expressions can be used to perform all types of text search. ఓకేనా, టెక్స్ట్ సెర్చ్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సెర్చెస్ ఉంటాయో అవి మనం చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ టెక్స్ట్ రీప్లేస్ ఆపరేషన్స్, టెక్స్ట్ని రీప్లేస్ చేసుకునేటువంటి ఆపరేషన్స్ కూడా ఇది మనకి పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ /pattern /modifiers. ఓకేనా, ఆర్ అంట జనరల్గా ఆర్ అనకూడదు వీటిని. ఓకేనా, ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ ఇవి. స్టార్ట్ విత్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. ఓకేనా, /pattern /modifiers. మనం ఏం మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ మోడిఫైయర్స్. సో ఏ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ ప్యాటర్న్. సో దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ దట్. ఓకేనా, సో రీప్లేస్ చేయడం అంటే మోడిఫై చేయడమే కదా, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ప్యాటర్న్ అనేది ఏంటి, ఇక్కడ ఏదో ఒక ప్యాటర్న్ కదా మనం తీసుకుంటాము. సో దిస్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్. ఓకేనా, బట్ ఆ ప్యాటర్న్ని మనం డైరెక్ట్గా అసైన్ చేయలేము. ఏం యూజ్ చేయాలి, PATT అంటే వేరియబుల్ నేమ్.
కంపల్సరీ మనం వేరియబుల్ నేమ్తోనే మనము దాన్ని యాక్సెస్ చేయగలము. ప్యాటర్న్ మాత్రమే ఇది సింటాక్స్ అమ్మ. సో ఆ ప్యాటర్న్ని మనం దేనికి అసైన్ చేయాలి అంటే వేరియబుల్కే అసైన్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఓకేనా. వీ వాంట్ టు access the pattern, we want to modify something, so we are using the regular expression. So we want to access this pattern style, so we need to write this syntax of regular expression, that the syntax is assigned, that pattern is assigned to this variables. So this is a example completely how we can write this. Okay na. That is where ఓకేనా వేరియబుల్ నేమ్ పిఏటిటి ప్యాటర్న్ అని గుర్తు చేసుకోవడానికి ఈక్వల్ టు. సో దిస్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. సో ప్యాటర్న్ ఏంటి W3 స్కూల్స్. ఓకేనా W3 స్కూల్స్. ఓకేనా. మోడిఫైర్ ఏంటి ఐ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఐ. ఇలా మనకి జావా స్క్రిప్ట్లో డిఫరెంట్ మోడిఫైర్స్ ఉన్నాయి, ఒక 3 ఉంటాయి. సో అవి మనం ఇప్పుడు మనం ఏంటో చూస్తాం ఇక్కడ. సో వన్ ఆఫ్ ద మోడిఫైర్ ఈజ్ ఐ, స్మాల్ ఐ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్ వీ కెన్ access. Okay ma'am. Next, see this example here. So this is the pattern according to this మనం ఏదైతే ఇక్కడ రాసామో దానికి. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ W3 schools ఫార్వర్డ్ స్లాష్ I is a regular expression. Yes, it is a regular expression. So W3 schools is a pattern. చెప్పాలి అంటే it is a pattern. So కంప్లీట్గా ఈ ప్యాటర్న్ ఈ మోడిఫైర్ కలిపి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాము. సో ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఈ పార్ట్ వరకు ఏమంటాము, ఇట్ ఈజ్ ఎ ప్యాటర్న్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ ఏ సర్చ్. సో ఇది అంతే కదా, W3 స్కూల్స్ అనేది ఆ యొక్క ప్యాటర్న్, ఆ స్టైల్, లేకపోతే అక్కడ అది అందులో మనం ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ని సెర్చ్ చేయాలి, లేకపోతే ఆ టెక్స్ట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వీ వాంట్ టు గో ఫర్, వీ నీడ్ టు రైట్ దిస్ ప్యాటర్న్ కదా, ఆ స్టైల్ని యూజ్ చేస్తాం, ఆ సెర్చ్ని మనము యూజ్ చేస్తాము. ఐ ఈజ్ ఏ మోడిఫైయర్, స్మాల్ ఐ ఈజ్ ఏ మోడిఫైయర్. ఇట్ మోడిఫైస్ ద సెర్చ్ టు బి కేస్ సెన్సిటివ్. ఆ యొక్క సెర్చ్ అనేది మనకి కేస్ సెన్సిటివ్లో రావాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఐ మోడిఫైయర్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్? ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ప్యాటర్న్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ మోడిఫైయర్ అండ్ విత్ సెమీకోలన్. సో ఈ ప్యాటర్న్ వరకు వచ్చేసి ఏ పార్ట్? ఓకే, దట్ ఈస్ ద సెర్చ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇట్. సో మోడిఫైయర్ వచ్చేసి ఐ. ఓకేనా, what is the use of this modifier? It modifies the search to be case sensitive. So this is a what a regular expressions. Okay na, completely we want to write, we have to write, this is an example for regular expression. So we want to assign this regular expression to this particular pattern variable. So this is the modifiers. We are having 3 types of modifiers in the JavaScript. So in regular expressions, okay, I not case sensitive. G finds all matches, not just first match. So all matches ని ఫైండ్ చేయడానికి. ఓకే, M మల్టీ లైన్ మ్యాచింగ్, మల్టీ లైన్స్ ని మ్యాచ్ చేయడానికి we are using this M modifier. So we are using 3 types of modifiers, I, G, M. Regular expression methods, we are also having the 2 methods in regular expression. What is the exec method? Returns the first match if found. Okay na, first match మనం ఫౌండ్ చేయాలంటే we are using this method. Next, dot text method returns the true if found, false it is not found. మనకి ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ని మనం ఫౌండ్ చేసామంటే అది ట్రూ అని ప్రింట్ చేస్తుంది, లేకపోతే మనకి ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 2 రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మెథడ్స్ వీఆర్ యూజింగ్, EXCP and text. Okay, these are the examples for it. So we want to check them. So here we can write some regular expressions. So according to that it will give the output for us. Okay na, when you write these 2 regular expression according to this modifiers, okay na, so then we can print them, document.write. So each and every regular expression, so based on that we will get the output. Okay na, so here we are using this small I కదా, సో అందుకని ఇక్కడ మనకి we will print this return method. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది టెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మనం ఇక్కడ రాంగ్ రాసాం కాబట్టి మనము ఇక్కడ మనం కరెక్ట్ అవుట్పుట్ మనము గెట్ చేయలేము, సెర్చ్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఆ రిజల్ట్స్ అనేవి ఫౌండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఏమొస్తుంది మనకి రిజల్ట్ ఫాల్స్ అని వస్తుంది అనమాట. సో అది యాక్సెప్ట్ అయితే ట్రూ అని వస్తుంది, యాక్సెప్ట్ కాకపోతే ఫాల్స్ అని వస్తుంది. మనం యూజ్ చేసేటువంటి మోడిఫైర్ని బట్టి అది అయితే స్మాల్ కేస్ సెన్సిటివ్ వస్తుంది. ఓకేనా, లైక్ దిస్ వీ కెన్. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజింగ్ ద
categories of pattern matching characters. Here we are also using pattern catching characters. Okay na? So what are those matching characters? Here we are using different types. పొజిషన్ మ్యాచింగ్, పొజిషన్స్ని మ్యాచ్ చేయొచ్చు. స్పెషల్ లిటరల్ క్యారెక్టర్ మ్యాచింగ్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్ని కూడా మనం మ్యాచ్ చేయొచ్చు. క్యారెక్టర్ క్లాసెస్ మ్యాచింగ్, క్యారెక్టర్ యొక్క క్లాసెస్ని మనం మ్యాచ్ చేయొచ్చు. రిపిటీషన్ మ్యాచింగ్, రిపిటీషన్ మ్యాచింగ్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో ఆల్టర్నేషన్ అండ్ గ్రూపింగ్ మ్యాచింగ్ అండ్ బ్యాక్ రిఫరెన్స్ మ్యాచింగ్. ఇవి 1 2 3 4 5 సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాచింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ క్యారెక్టర్స్. ప్యాటర్న్ని మనం మ్యాచ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? పొజిషన్ మ్యాచింగ్, స్పెషల్ లిటరల్ క్యారెక్టర్ మ్యాచింగ్, క్యారెక్టర్ క్లాసెస్ మ్యాచింగ్, రిపిటీషన్ మ్యాచింగ్, ఆల్టర్నేషన్ అండ్ గ్రూపింగ్ మ్యాచింగ్ అండ్ బ్యాక్ రిఫరెన్స్ మ్యాచింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. సో ఆల్రెడీ వీ నో దట్ వాట్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ గురించి నేను ఇక్కడ ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకోవట్లేదు. మీరు ఒకసారి మీ జావా నోట్బుక్ రిఫర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అక్కడ మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఎస్, ఓకేనా? ఎక్సెప్షన్స్, ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, క్యాచ్డ్, అన్క్యాచ్డ్ అని చెప్పేసి, టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఏంటి, 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? వాటిని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఎర్రర్స్ని హ్యాండిల్ చేయడము. ఓకేనా? అంటే వాటిని ఫైండ్ చేసి వాటిని కరెక్ట్ చేయడము. ఓకేనా? సో ఏమేమి కీవర్డ్స్ యూస్ చేస్తాము? ట్రై, క్యాచ్, త్రో, ఫైనల్లీ. అక్కడ 5 యూస్ చేసేవాళ్ళం జావాలో, ఇక్కడ 4 యూస్ చేస్తాము. త్రోస్ అనేది ఉండదు, ఇక్కడ త్రో ఉంటుంది. ట్రై, క్యాచ్, త్రో, ఫైనల్లీ అవి యూస్ చేస్తాము. సో వాటి గురించి ఇక్కడ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ వచ్చేసి ఇచ్చాము. సో ఈ మెయిన్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎందుకు అంటే, మనం ఒక పేజ్ని వ్యాలిడేట్ చేసి ఆ పేజ్ని అనేది మొత్తం, ఆ పేజ్ అనేది డైనమిక్ పేజ్. ఓకేనా? HTML డాక్యుమెంట్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎ డైనమిక్ పేజ్. సో వెన్ యు ఆర్ మేక్ ఏ ఫామ్, ఓకే, ద ఫామ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వ్యాలిడేటెడ్. ఓకేనా? సో అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ అవుట్పుట్. ఒక అలా దట్ ఈస్ ద వ్యాలిడేషన్ కదా, దట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ యాక్చువల్లీ. సో ఫర్ దిస్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు సీ బ్రీఫ్లీ వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. In programming, exception handling is a process or method used for handling the abnormal statements in the code and executing them. So abnormal statements, okay, abnormal condition అంటే ఆ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఎగ్జిక్యూషన్కి అంతరాయం కలిగించేటువంటి ఆ యొక్క సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ లేకపోతే రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్, ఓకేనా, లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఏవో ఉన్నాయన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అన్ అబ్నార్మల్ కండిషన్ ఆర్ అబ్నార్మల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఏ కోడ్. ఓకేనా? సో వాటిని హ్యాండిల్ చేసి మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ప్రొసీజర్నే ఏమంటాము? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ మెథడ్ యూజ్డ్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ద అబ్నార్మల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఏ కోడ్. మన ప్రోగ్రాంలో ఉన్నటువంటి అబ్నార్మల్ కోడ్ని మనం హ్యాండిల్ చేసి దెన్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద పర్టికులర్ కోడ్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ exception handling. It also enables to handle the flow control of the code or program. ఆటోమేటిక్గా అది కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఆ యొక్క అబ్నార్మల్ కండిషన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ చేస్తుంటేనే అర్థం ఏంటి అంటే ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా అది ఎనేబుల్ చేస్తుందని అర్థము. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. For handling the code, various handlers are used that process the exception and execute the code. So we are using different types of exception handling procedures or processes or handlers antam vaatne. For example, the division of a non-zero value with 0 will result into finally always 0. Okay da, మనం జీరోతో డివైడ్ చేస్తే దాని వాల్యూ ఆల్వేస్ బి జీరోనే కదా, అండ్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్. మరి అలా చేస్తే మనకి ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది కదా, నాన్ జీరో. దస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ హ్యాండిల్. అలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అంటే లాజికల్ ఎక్సెప్షన్, సింటాక్స్ ఎక్సెప్షన్, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని హ్యాండిల్ చేసి ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఇన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఏ త్రో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎరైజ్ ఏ ఎక్సెప్షన్. సో ఏది మనకి ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అని ఏ స్టేట్మెంట్ మనకి ఎక్సెప్షన్ని హ్యాండిల్ చేస్తుందంటే త్రో స్టేట్మెంట్. ఇట్ మీన్స్ వెన్ ఎన్ అబ్నార్మల్ కండిషన్ అకర్స్, ఎన్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ థ్రోన్ యూజింగ్ త్రో.
యూజింగ్ త్రో కీవర్డ్ ఆ ఎర్రర్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది, ఓకే, చూపిస్తుంది. ఏ త్రో ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ హ్యాండిల్డ్ బై వ్రాపింగ్ ద కోడ్ ఇన్ టు ద ట్రై. ఓకేనా, ఆ త్రో ఎక్సెప్షన్ అనేది హ్యాండిల్ చేసి వాటన్నిటిని ఆ కోడ్ని ఎక్కడికి వ్రాప్ చేస్తుంది, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రై బ్లాక్లోకి పంపిస్తుంది, ఆ ట్రై టు క్యాచ్ బ్లాక్. If an error is present, the catch block will execute, else only the try block statement will get executed. Okay, now already we know the what is the purpose of it. Okay, that is the way of first మనము ఎవరు ఏ కీవర్డ్ యూస్ చేసి మనము ఎర్రర్స్ని ఫౌండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ఈ ఎక్సెప్షన్స్ యూస్ చేసి. సో ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్స్ యూస్ చేసి మెయిన్లీ త్రో ఎక్సెప్షన్ ద్వారా, హ్యాండ్లర్ ద్వారా వీ కెన్ త్రోస్ ద ఎర్రర్స్. ఓకేనా, ఎక్కడ తర్వాత వాటిని ఏ ఏ కీవర్డ్ ఏ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటుంది అంటే ట్రై స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఫాలో ఆఫ్ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ అంటాం దాన్ని. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, జనరల్గా రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, టుడే అప్ టు హియర్ ఐ స్టాప్ ద క్లాస్. సో బికాస్ అవర్ టైమ్ ఈజ్ అప్, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మీట్.